عید الاضحیٰ رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ ملکی اسلام نے خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ شہر شہر عید اجتماعات میں علماء کرام کے فلسفہ قربانی پر بیانات۔ کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حضور جانور قربان کر رہے ہیں۔ سما کی جانب سے اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ لاہور کی چھوٹی بڑی مساجد میں عید الاضحیٰ کے پر نور اجتماعات۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر عید کی نماز ادا کی اور ملک کی سلامتی، امت مسلمہ کی اتحاد اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ قاسم مرشد کی رپورٹ۔ وطور سینین وہذا البلد الامین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بعد وزیر اعظم نے شہریوں اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ لاہور میں سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید کی امامت کرائی۔ خطبے میں امت مسلمہ کے اتحاد، ملکی استحکام اور اخوت و بھائی چارے پر زور دیا گیا۔ داتا دربار جامعہ نعیمیہ باغ جناح سمیت شہر کی دیگر چھوٹی بڑی مساجد میں بھی عید کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاسم مرشد، سما، لاہور۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جڑواں شہر راولپنڈی میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماع۔ سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوا۔ ہزاروں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ بہزاد سلیمی کی رپورٹ۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کا روح پرور اجتماع۔ چیف امام ڈاکٹر محمد الیاس کی امامت میں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ ڈاکٹر محمد الیاس نے اللہ تعالیٰ سے پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کی سر بلندی طلب کی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے مسائل کے حل کی دعا، ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے خصوصی التجا کی گئی۔ اس موقع پر فیصل مسجد میں غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کے سینکڑوں اہلکار داخلی راستوں پر چیکنگ کرتے رہے۔ شہر اقتدار میں مجموعی طور پر 7000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیکورٹی انتظامات کی نگرانی سیف سٹی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عیدگاہ شریف میں عید کی نماز پڑھی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے حسب روایت لیاقت باغ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ شہر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں اجتماعات ہوئے۔ پولیس کے ہزاروں اہلکاروں کو سیکورٹی پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ عوام پرسکون ماحول میں بڑی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ بہزاد سلیمی، سماع اسلام آباد۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کا مرکزی اجتماع پولو گراؤنڈ میں ہوا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی شروع کر دی۔ کراچی سے قاضی حسن کی رپورٹ۔ کراچی میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر بھر کی بڑی مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ سبیل والی مسجد، میمن مسجد سمیت مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع پولو گراؤنڈ میں منعقد ہوا، جہاں عام شہریوں کے ساتھ سیاسی و سماجی رہنما، تاجر برادری اور غیر ملکی سفارتکاروں نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان اسلام نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کی۔ ہمیں جو ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
इशार का जज्बा पैदा होता है कि हम कुर्बानी से किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें। बस ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपके घर में गोश्त होगा और बराबर में अगर सब्जी पकड़ी होगी या दाल पकड़ी होगी। शहरी ईद उल अजहा के मौके पर गायें, बकरे, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी का ये सिलसिला ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ काजी हसन, समा, कराची। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी का सिलसिला जारी है। गली मोहल्लों और खुले मैदानों में सुन्नत इब्राहिमी पर भरपूर अमल किया जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदों से। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से खुर्शीद आलम और फैसलाबाद से हमारा साथ दे रही हैं रिदा सिंधु। वैसे तो अगर खुर्शीद हम सिर्फ रिदा की तारीफ़ करें कि वो बहुत अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादती होगी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप दोनों को ईद मुबारक। खुर्शीद आप वाकई अच्छे लग रहे हैं, तो बताइएगा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, तो क्या कुछ अभी तक मेहमानों की खातिर तवाज़ु हो चुकी है किन किन पकवानों से, और बच्चे कितना बिछड़ने के इस गम को कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया अहले वतन और समा फैमिली को ईद की दिल मुबारकबाद। कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बच्चे वाकई बहुत उदास हैं क्योंकि किसी ने 10 दिन, किसी ने 15 दिन और किसी ने पूरे महीने इन जानवरों की खिदमत की है, चारा खिलाया है, पानी पिलाया है, किसी ने अपने बकरे की खिदमत की है, किसी ने अपने गाय और बछड़े की खिदमत की है। तो बच्चा पार्टी से हमारी बात हुई है। बच्चा पार्टी उदास है क्योंकि उनका दिल लग गया था उन जानवरों के साथ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सुन्नत की पैरवी करनी है, कुर्बानी करनी है, अल्लाह को यही मंजूर होता है, लिहाजा वो इसमें खुश हैं। अगले साल फिर इसी जज्बे के साथ जानवर ख़रीदेंगे, पालेंगे और फिर उसकी कुर्बानी करेंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि चंद घंटे हो चुके हैं, जिन जगहों पर कुर्बानी हो चुकी है वहाँ पर सबसे पहले कलेजी पकाई जाती है, खाई जाती है और तवाज़ु की जाती है। तो वो सिलसिला भी मुख्तलिफ घरों में शुरू हो चुका है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर अभी जानवर की कुर्बानी नहीं हुई, होने वाली है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बिल्डिंग के जो मकीन हैं, नीचे अपने जानवरों के साथ खड़े हैं। कसाई का इंतज़ार है क्योंकि कसाईयों ने भी ज़ाहिर है कि पहले दिन का रेट अलग है, दूसरे दिन का रेट अलग है, तीसरे दिन का रेट अलग है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फ़ोन उठा लिया कसाई ने? कसाई से बात तो हो गई है ना खुर्शीद आलम? जी बिल्कुल, कसाईयों से बात हो गई और आज उनमें से किसी कसाई का फ़ोन बंद नहीं होगा। रेट ऊपर जाएगा, कल का रेट कुछ कम होगा, परसों का रेट उससे कुछ और कम होगा, लेकिन आज का जो रेट है वो 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ी मन का रेट चल रहा है। कि अब आपका जानवर अगर 10 मन का है तो फिर आप लगा लीजिएगा कितना रेट होगा। इस तरह से एक क्लासिफिकेशन की हुई है कसाई हजरात ने मुख्तलिफ इलाकों में। पॉश इलाकों के रेट अलग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के रेट्स अलग हैं और गरीब आबादी के रेट्स अलग हैं। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमारे साथ रहेगा। इससे पहले कि शिरीन आपसे कलेजी का नाश्ता मांग ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रिदा संधू भी मौजूद है फैसलाबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिदा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको, और बताइएगा कि फैसलाबाद के लोग किस तरह से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी आप ईद के हवाले से वहाँ पर क्या समा देख रही हैं? जी बिल्कुल, तमाम समा फैमिली को और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। और शीरीन और आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और समा की स्क्रीन को जो है वो आपने आज चमकाया हुआ। और फैसलाबाद में अपनों के संग ईद मनाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई है, गोश्त तकसीम किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईद पर, इस ईद पर जो ख़वातीन हैं उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि आप मुझे बताइएगा ईद किस तरह से मना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने सही कहा, ख़वातीन के लिए इस ईद पे बड़ी मसरूफियत रहती है। कुर्बानी के बाद किचन में खाने पीने का अहतमाम और सब घर वाले जमा होते हैं, लेकिन अच्छा है ईद पे ये मौका होता है कि सब मिलके सब फैमिली टाइम स्पेंड कर लें। तो आप कुछ पसंद का, अपनी पसंद का भी पकाती हैं, लोगों की पसंद का, अपनों की पसंद का पकाती हैं? अच्छा, मेरे लिए स्पेसिफिकली ये है कि मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आई हुई हूँ, तो मेरी तो अम्मी ही बनाकर हमें खिलाती हैं। अच्छा, ईद मनाने के लिए जो है वो पेरेंट्स की तरफ भी एक दूसरे की तरफ आए हुए। अच्छा सर, मैं देख रही थी आप गोश्त भी तकसीम कर रहे थे, तो मुझे बताइएगा किस तरह से सिलसिला जारी रहता है ईद मनाने का? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद स्पेशल ईद के मौके पे आप तशरीफ़ लाई, और आपकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो चूँकि ये सुन्नत इब्राहिमी की तकमील का दिन होता है, तो ईद की नमाज के बाद पहला काम ही सबसे पहले कसाई को ढूंढ के लाना और कुर्बानी करना। और इत्तेफाक से जब आप लोग तशरीफ़ लाए तो हम कुर्बानी से फारिग होकर गोश्त की तकसीम का सिलसिला शुरू कर रहे थे।